श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये अमर ग्रंथ यह मुक्ति पंथ यह पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। हरि नाम यही हरि धाम यही, हरि नाम यही हरि धाम यही, यह जग मंगल की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। मधुर बोल जग फल खोल सन्मार्ग दिखाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। मधुर बोल जग पंथ खोल सन्मार्ग दिखाने वाला, को बनाने वाला। श्री राम यही घनश्याम यही, श्री राम यही घनश्याम यही, यह प्रभु महिमा की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। निताई गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल। निताई गौर हरि बोल 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 हरि बोल। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय, श्रीमद्भागवत महापुराण की जय, श्री राधा माधव जी की, राधा गोविंद देव जी की जय, राधा मदन मोहन की जय, राधा गोपीनाथ जी की जय। जय जय श्री राधे। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगत पते, गोपेश गोपिका कांत श्री राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी, वृषभान सुते देवी प्रणमामि हरि प्रिय।
विवंशा कल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्यैव च पतितानं पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे আসুন সবাই মনবাণীকে পবিত্র করার জন্য 2 মিনিট হরিনাম সংকীর্তন। जय राधे राधे गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद राधे गोपाल राधे ओ गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद राधे गोपाल राधे 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 गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे श्री राधे गोविंद राधे गोपाल 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 राधे 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 गोविंद गोविंद राधे राधे गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद राधे राधे गोपाल राधे गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद राधे
हे गोविंद राधे गोपाल राधे हे गोविंद राधे गोपाल राधे हे गोविंद राधे गोपाल राधे हे गोविंद राधे गोपाल राधे हे गोविंद राधे गोपाल राधे हे गोविंद राधे गोपाल राधे 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 गोविंद राधे जय राधे राधे गोविंद राधे श्री राधे राधे गोविंद राधे राधे गोविंद राधे बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय श्रीमद् भागवत महापुराण की जय बोलो राधा माधव जी की जय बोलो निताई गौर की जय 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 श्री राधे श्री राधे कलयुग पावन अवतार कलिजुग पावन अवतार परम प्रेममय प्रेमास्पद स्वयं भगवान परतत्व सीमा अचिंत भेदाभेद तत्व नदियानंद आनंद कंद संकीर्तन पिता गोलोकेर प्रेमदाता रसराज महाभाव राधा माधव मिलित तनु सभजन विभजन सर्व प्रयोजन अवतार सार शिरोमणि कलिजुगेर जीवेर एकमात्र आश्रय गति परम मंगलमय परात्पर अखिलेश्वर अकारण करुणा वरुणालय परम कारुण्य घन से विग्रह परम दयाल श्री श्री नदिया बिहारी श्री सचिनंदन गौर हरि पतित पावन पतित उद्धारण पतित तारण श्री नित्यानंद प्रभुर अपार अनुकंपाय श्री राधा माधवेर अहैतुकी करुणाय गौड़ मंडले स्थित এই বঙ্গ বসুন্ধরায় महाभाव स्वरूपिणी कृष्णकांता शिरोमणि प्रेम रत्न खनि वृषभानु नंदिनी श्री श्री राधाष्टमीर परम पावन उपलक्षे जम्बूद्वीपे भारत खंडे पश्चिमबंगे पूर्व मेदिनीपुर जिलार अंतर्गत आस्ताड़ा ग्रामे स्थित श्रीधाम गुरुकुंज आश्रमे श्री मंदिर श्री अंगने आजकेर এই महती सुमंगल मांगलिक सप्तदिवसीय व्यापी भागवतीय भक्ति कथा सुधा यज्ञेर परम शुभ आयोजन आज तार द्वितीय दिवस तो शुभ सन्धिक्षणे शुभ महेंद्रक्षणे अमृतक्षणे भागवत साक्षात्कारेर प्रारंभे शुभारंभे सर्वप्रथमे अस्मादीय श्री गुरुपाद पद्म वंदनीय स्मरणीय परमाराध्य श्रीचरण जीवन सर्वस्व धन अश्लेष्य शास्त्र निष्णात वैष्णव चूड़ामणि वृंदावन मुकुटमणि
पंडित मूर्धन्य विश्ववरेण्य श्री श्री राधा कुंड मंडले स्थित ओम नित्यलीला प्रविष्ट नित्य धाम स्थित अनंत विभूषित श्री श्री अष्टोत्तर शतश्री बंशीदास जी श्रील गुरु महाराजेर रातुल अतुल श्री चरण कमल कमले प्रारब्ध कोटि दंडवत प्रणति ज्ञापन करी एवं ताहार करुणा कणा बर्षित होक এই प्रार्थना करी तत्सह भगवानेर भुवन मंगल भुवन पावन श्री कथा सुधा यज्ञे दुरागत समागत संकीर्तन आचार्य वृंद रसज्ञ छत्रीमंडली महा अनुभवी महाप्रभुर प्रिय गौर अनुरागी शुद्ध वैष्णव मंडली स्नेहमयी श्रद्धाशिला धर्मशिला कल्याणिया सीता सावित्री देवी मातृमंडली যাহাদের मंगलमय उपस्थितिते এই শ্রী অঙ্গন আজ প্রেমানন্দে ভাবানন্দে নামানন্দে অমৃতানন্দে বিভোর আজকের এই মহতি হরিবাসরে যাহারা প্রত্যক্ষ বা অপ্রত্যক্ষ রূপে উপনীত হইয়াছেন তাহাদের শ্রীচরণে এই দিনাতি দিনের এই দিনাতি দিন দাসানুদাসের বন্দনাপূর্বক সশ্রদ্ধ দণ্ডবত প্রণতি। तो कल के আপনারা কি শুনেছিলেন প্রভু? হরে কৃষ্ণ। ধুন্ধুকারী, খুব সুন্দর শ্রোতা, মনে রেখেছেন কমসে কম। তো কালকের কথায় আপনারা শুনেছিলেন যে ধুন্ধুকারী কি কর্ম করেছিল, পাপাচারে রত ছিল, আর সেই পাপাচারে রত থাকায় সে ভূত প্রেত যোনি প্রাপ্ত হলো, আর তার থেকে সেই ভূত প্রেত যোনির থেকে কিভাবে শ্রীমদ্ ভাগবত শ্রবণ করে তার উদ্ধার হলো। শুধু উদ্ধার না, কোথায় গেলেন? ভগবত ধামে। হ্যাঁ, তো সেই ভক্তি মহারানী এবং জ্ঞান বৈরাগ্য যে কথা শুনছিলেন, তারাও সেই ভাগবত কথা শুনে তাদের বৃদ্ধাবস্থা দূর হলো, আর ভক্তি মহারানী সেখানে প্রকট হলেন। বলো ভক্তি মহারানী কি জয়। আর প্রকট হয়ে ভক্তি মহারানী বললেন, আমি এখন কোথায় যাব? তখন বললেন যে এইখানে যত ভক্তবৃন্দ বসে আছেন তাদের হৃদয়ে গিয়ে স্থান নাও। তো ভক্তি মহারানী সবার হৃদয়ে বিরাজমান হয়ে গেলেন, আর সেখানে কীর্তন শুরু হয়েছিল। কীর্তনে খুব সুন্দর কীর্তন হয়েছিল, আর সেই কীর্তনে ভগবান প্রকট হয়েছিলেন। ভগবান প্রকট হয়ে বরদান দিয়ে চলে গেলেন, আর সেখানে কীর্তনে ইন্দ্রবাদিনী মৃদঙ্গ, সেই কীর্তনে ইন্দ্র মৃদঙ্গ বাজিয়েছিলেন। আর প্রহ্লাদস্থলধারিত সরল কুশলতয়া রাগকর্তা অর্জুন ভূত, বলছেন অর্জুন রাগ আলাপ করছিল, আর ইন্দ্র মৃদঙ্গ বাজাতেছিলেন, আর প্রহ্লাদজি কাঁসা করতাল। इंद्रवादिनी मृदंगम जय जय शुकरा कीर्तनते कुमारा सरसरचनया व्यासपुत्र अर्जुन भो। और व्यासपुत्र सुखदेव जी गायन करছিলেন।
बोलो भक्ति महारानी की। जय। तो এই কালকের যে মাহাত্ম্য, ভাগবতের মাহাত্ম্য শুনলেন, এই মাহাত্ম্যটি কিন্তু সব গ্রন্থে নেই, কারণ এই মাহাত্ম্য আলাদা নেওয়া হয়েছে গ্রন্থ থেকে। সেই গ্রন্থের নাম হলো স্কন্দ পুরাণ এবং পদ্ম পুরাণ থেকে এই মাহাত্ম্য নেওয়া হয়েছে। এইবার আজকে আপনারা শুনবেন যে শ্রীমদ্ ভাগবতের প্রথম শ্লোক। যে প্রথম শ্লোক আরম্ভ হলো সেই শ্লোকটা শুনুন। यजन्माद्यश्यदितरथश्चार्थे सभिज्ञस्वराट् तेन ब्रह्म हृदयाय आदिकवये मुह्यन्ति सत्सूर्यः कि तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परं धीमहि। এই শ্রীমদ্ ভাগবতের প্রথম শ্লোক। প্রথম শ্লোকে কি বললেন? সত্যম পরম ধীমহি। যেমন আমরা একটা গ্রন্থ পড়া শুরু করি, তো সেই গ্রন্থের মঙ্গলাচরণ পড়লেই বোঝা যায় যে এই গ্রন্থটা কার। এই গ্রন্থটা কি শিবের গ্রন্থ, না রামের গ্রন্থ, না গৌর নিতাইয়ের গ্রন্থ? সেই মঙ্গলাচরণেই নির্দেশ করে। তো এখানে মহর্ষি বেদব্যাস কারো নাম নিলেন না, এখানে না রাম, না কৃষ্ণ, না দুর্গা, না কালী, কারো নাম নিলেন না। কার নাম নিলেন? সত্যম পরম ধীমহি। সত্যের বর্ণনা করলেন। আর সত্য কি জিনিস কালকে তো ব্যাখ্যা শুনলেন। প্রথম ভগবানের স্বরূপে বলা হয়েছে, তাই মহর্ষি বেদব্যাস সত্যের বর্ণনা করলেন, সত্যম পরম ধীমহি। আর দেবতারাও সত্য 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 বলে বর্ণনা করলেন। কি কি সত্যব্রতম সত্য পরম ত্রিসত্যম, कि सत्यव्रतं सत्यपरं त्रिसत्यं सत्यस्य योनिं निहितं च सत्ये सत्यस्य सत्यमृतसत्यनेत्रं सत्यात्मकं त्वां शरणं प्रपन्ना। तो देवताराও সত্য 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 বলে বন্দনা করলেন। আর বলছেন দ্বিতীয় শ্লোকে তো একদম কামাল করে দিয়েছে। দ্বিতীয় শ্লোকে কি বললেন? কি ধর্ম প্রজ্জিত কৈতব অত্র পরম নির্মৎসরাণাম সতাম। ধর্ম প্রজ্জিত কৈতব অত্র, কৈতব মানে কপট। বলছেন এই ভাগবত শোনার অধিকারী কে? পরম ধর্মের নিরূপণ করেছেন ব্যাসজি, যার হৃদয়ে একদম কপট শূন্য, কোনো কামনা বাসনা নেই। নির্মৎসরাণাম, মৎসর বলে ঈর্ষাদেশ, মৎসর আর মৎসর, ঈর্ষাদেশ নেই। বলছেন ধর্মপ্রজ্জিত কৈতব অত্র পরম নির্মৎসরাণাম সতাম। তারপরে লাস্টে বলছেন শুশ্রূষুভি তৎসনাৎ। বলছেন এখনো কথা শুনি নাই, কেবল ঘরে বসে বসে সংকল্প করছি কি চলো ওই শ্রীধাম গুরুকুঞ্জে কথা শুনে আসি। ঘরে বসে বসে সংকল্প করছেন কি চলো ওই শ্রীধাম গুরুকুঞ্জে কথা শুনে আসি। তৎক্ষণাৎ
তৎক্ষণাৎ কি হয়, ঘরে বসে বসে সংকল্প নেবার সঙ্গে সঙ্গে গোবিন্দ হৃদয়ে বিরাজমান হয়ে যান। কে হৃদয়ে বিরাজমান হয়? গোবিন্দ। শুশ্রূষুভি তৎক্ষণাৎ। বলছে এখনো কথা শুনি নাই, কেবল ঘরে বসে বসে সংকল্প নিয়েছি কি চলো গুরুকুঞ্জে কথা শুনে আসি, আর তখনই গোবিন্দ হৃদয়ে বিরাজমান হয়ে যায়। এই হলো দ্বিতীয় শ্লোক ভাগবতে। আর তৃতীয় শ্লোকটি তো বড় ইম্পর্টেন্ট, এর মধ্যে সবকিছুই বলে দিয়েছে। কি নিগম কল্প তরুর গলিতম ফলম শুক মুখাদমৃত দ্রব্য সংযুতম পীবত ভাগবতম রসমালয়ম শুক মুখাদমৃত দ্রব্য সংযুতম। কি পীবত ভাগবতম রসমালয়ম মুহুরয়ো রসিকা ভুবি ভাবুকা। অতি সুন্দর শ্লোক। এই শ্লোকে কি বলছেন ব্যাসজি দেখুন। বলছেন নিগম কল্পতরুর গলিতম ফলম। এই ফলটা, এই যে ভাগবত রূপী ফলটা কোথার থেকে এসেছে? উপর থেকে নিচে এসেছে। নিগম কল্পতরু, কল্পতরু ফল, তরু মানে বৃক্ষ। তো এই শ্রীমদ ভাগবতকে বলছেন কল্পতরু রূপী বৃক্ষ। কল্পতরু মানে যাহা কল্পনা করবেন এর নিচে বসে তাই পাবেন। এই জন্য বলছেন নিগম কল্পতরুর গলিতম ফলম শুক মুখা। আচ্ছা, সেই ফলটি কেমন? যেমন আমরা আম খাই, আমের গুঠলি ছিলকা এগুলো আমরা ত্যাগ করে দিই। তো এই ভাগবত রূপী ফলের মধ্যেও কি সেরকম কিছু আছে যে আমরা ত্যাগ করে দেব, ফেলে দেব? সেরকম কি কিছু আছে? বলে না না না। বলে এই ফলটা কেমন? বলে রসমালয়ম, রসে ভরা। আচ্ছা, যেমন রসগোল্লা, বাগবাজারের রসগোল্লা ধরুন, তো রসগোল্লার যে দিক দিয়ে খাবেন মিষ্টি লাগে কিনা, না টক লাগে? কি লাগে? আমি তো খাই না, আপনারা খেয়েছেন, এখানকার লোক, খুব ফেমাস বাগবাজারের রসগোল্লা। তো সেই রসগোল্লা যেখান থেকে খান সেখান থেকেই মিষ্টি লাগে কিনা? হ্যাঁ। তো বলছেন ভাগবত রূপী ফলেও যেখান থেকে শ্রবণ করবেন, যেখান থেকে শ্রবণ করবেন সেখান থেকেই মিষ্টি, অমৃত। হ্যাঁ, এই জন্য বলছেন রসমালয়ম। আবার বলছেন শুক মুখা। এই ফলটিতে সুখদেব স্বামী তার চোঁচ মেরেছে, চোঁচ। সুখদেবের স্বরূপটা কেমন? বলে টিয়া পাখি। টিয়া পাখি দেখেছেন তো? টিয়া পাখি দেখবেন যেই ফলটাতে চোঁচ মারে আর ওই ফলটা কিছুদিন পরে পড়ে যায় নিচে, তো ওই ফলটা খুবই মিষ্টি হয়ে যায়। হয় কিনা? তো তদ্রূপ বলছেন সুখদেব স্বামী এই ভাগবত রূপী ফলে চোঁচ মেরেছেন, তাই এত মিষ্টি হয়ে গেছে। যেখান থেকে শ্রবণ করেন সেখান থেকেই মিষ্টি মিষ্টি মিষ্টি। তো নিগম কল্পতরুর গলিতম ফলম শুক মুখাদ অমৃত দ্রব্য সংযুতম। এটা অমৃত দ্রব্য। আর বলে এই তাহলে এই ফলটা কি করব? বলছে পীবত ভাগবতম রসমালয়ম মুহুরয়ো রসিকা ভুবি ভাবুকাহা। বলে এই ফলটা কি করব?
বলে কানকে, এই যে কর্ণ ইন্দ্রিয়, আচ্ছা আমরা তো সব কিছু মুখ দিয়ে খাই, জল, দুধ, ঘি সব মুখ দিয়ে খাই কি না? তো বলে এইটা পান করতে বললো, কোথা দিয়ে পান করব? হ্যাঁ, কর্ণেন্দ্রিয় দিয়ে। আমাদের ইন্দ্রিয়গুলির সঙ্গে যে ভেতরে পরমাত্মা আছে, পরমাত্মা তার সঙ্গে লিঙ্ক আছে। আত্মা, আত্মার সঙ্গে লিঙ্ক আছে। আত্মার খোরাক কি? দেহ। আমরা যেমন বলি আমি, আমি, আমার। তো দেহ, যে এই যে দেহটা দেখছেন, এটা বলে আত্মা স্বরূপের বোধ, আত্মার বোধ। এই দেহর সঙ্গে কোনো সম্বন্ধ নেই সেই আত্মার। সে চির শাশ্বত, অমর, অজর। এই দেহটা চলে গেলে লোক কাঁদে, কাঁদে কিনা? কিন্তু একজন বাবাজি মরে গেছে, 25 জন সাধু, একজন মহন্ত, সব সাধুগুলো কাঁদছে হা হা করে, এই চলে গেল বাবা, চলে গেল বাবা, চলে গেল। আর একজন মহন্ত হাসছে, বলছে তুমি এত নিষ্ঠুর হাসছো, আমাদের চলে গেল সাধু মহারাজ। বলে কে চলে গেল? ওই তো তোমাদের সামনে পড়ে আছে, বড় বড় দাড়ি, হ্যাঁ, এই মোটা তাজা শরীর, ওই তো তোমাদের সামনে পড়ে আছে। বলছে না, এর ভেতরে যে ছিল সে চলে গেছে। বুঝলেন তো? তার মানে সেই আত্মাটাই আমি আমি করেন, কিন্তু এই দেহর সঙ্গে আত্মার কোনো সম্বন্ধ নেই। সে চির শাশ্বত, নিত্য। তো আত্মার খোরাক হলো এই হরিনাম, সাধু সঙ্গ, সংকীর্তন, আর কি সাধু সঙ্গ। দেখুন তুলসীদাস তার রামায়ণে বলছেন, খুব সুন্দর। কি বলছেন? কি বিনু সৎসঙ্গ বিবেকে না হোই, বিনু সৎসঙ্গ বিবেকে না হোই, কাম কৃপা বিনু सुलभ न सोई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई, बिनु सत्संग विवेक न होई। রামায়ণে তো তুলসীদাস জি বলছেন, বিনু সৎসঙ্গ বিবেকী না হই। যে পিএইচডিও করে নিয়েছে পড়তে পড়তে, ডবল এমএ, ট্রিপল এমও করে নিয়েছে, কিন্তু সংস্কার বিহীন, সংস্কার নেই, সংস্কৃতি নেই, লোকের সঙ্গে কথা বলতে জানে না, ট্রিপল এমএ পাস। আর তো সৎসঙ্গে আসলে কি হয়? মাজা ঘষা হয়ে যায়, সংস্কার মিলে। আর এই জন্য তুলসীদাস জি কি বলছেন? বিনু সৎসঙ্গ বিবেক না হই, আর রাম কৃপা বিনু সুলভ না সই। এই জন্য সৎসঙ্গের একান্ত প্রয়োজন। এই জন্য তো আমাদের বৃন্দাবনের রসিকজন কি বলেন? वो जिसको जीवन में मिला सत्संग है, उसे हर घड़ी आनंद ही आनंद है। जिसको जीवन में मिला सत्संग है, उसे हर घड़ी आनंद ही आनंद है। जिसको जीवन में मिला सत्संग है, सो हर घड़ी आनंद ही आनंद है। श्री राधे।
हीरा कबीरा ने गाया, सूरदास ने दर्शन तो पाया। तो तुलसी मीरा कबीरा ने गाया, तुलसीदास ने दर्शन तो पाया। जिनके रोम रोम वो जिसके रोम रोम बसे गोविंद है, उसे हर घड़ी आनंद आनंद है। वो जिसको जीवन में मिला सत्संग है, उसे हर घड़ी आनंद आनंद है। बिना सत्संग के चाहे कतई पढ़ा लिखा हो, विवेक उत्पन्न হয় না। বিবেক, এই জন্য তুলসীদাস বলছেন বিবেকটা হবে কি করে, আবার তার উপরে রামের কৃপা দরকার। রাম কৃপা বিনু সুলভ না সই। তো নিত্য প্রতি সৎসঙ্গ করতে হবে। কালকে বলেছিলাম না যে ওই স্বর্গেও এই হরি কথা নেই, স্বর্গেও হরি কথা নাই। দেবতারা তরসায় একটু সৎসঙ্গ করার জন্য, কিন্তু ওই স্বর্গেও সৎসঙ্গ নেই। সৎসঙ্গ কোথায়? কেবল এই ভারত ভূমিতে, আবার বিদেশেও নেই। আপনি ভাববেন যে জার্মান, লন্ডন, জাপানে গিয়ে সৎসঙ্গ করব, তাও সম্ভব নয়, কেবল ভারত ভূমিতে সম্ভব। হ্যাঁ, তাহলে আমরা ধন্য কি না, আমাদের এই ভারতে জন্ম হয়েছে, আমরা ধন্য। একটা গান আছে না, ভারত আমার ভারত বর্ষ স্বদেশ আমার স্বপ্ন গো, তোমাতে আমরা লোভিয়া জনম ধন্য হয়েছি ধন্য গো। কি গানটা ঠিক কিনা? বিদেশে সৎসঙ্গ নেই, জার্মান, লন্ডন, জাপান, আমেরিকান আছে কি? ওই প্রভুপাদ এই কালীন গিয়ে দু চারটা সংস্থা বানিয়েছে, আগে নেই সৎসঙ্গ ধারে নেই, কেবল ভারতেই সম্ভব। তাই আমরা ধন্য এই ভারতে জন্মগ্রহণ করেছি। ভারত আমার ভারত বর্ষ স্বদেশ আমার স্বপ্ন গো, ইহাতে আমরা লোভিয়া জন্ম ধন্য হয়েছি ধন্য গো। ভারত আমার ভারত বর্ষ স্বদেশ আমার স্বপ্ন গো, তোমাতে আমরা লোভিয়া জন্ম ধন্য হয়েছি ধন্য গো। তাহলে আমরা ধন্য কিনা? আমরা খুবই ধন্য, এই ভারতবর্ষে জন্ম হয়েছে। আবার শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য মহাপ্রভুর জন্ম বেশি দূর না, কোথায়? নবদ্বীপে। হ্যাঁ, এই জন্য আমাদের সৌভাগ্যের আর সীমা নাই। দয়াল নিতাই দয়া করে ওই মূর্খ জ্ঞানী কিছুই বিচার করলেন না। কার জ্ঞান আছে না আছে কিছুই বিচার করলেন না। বড় বড় পাপীদের প্রেম দান করলেন, করলেন কিনা? হ্যাঁ, জগাই মাধাই। হ্যাঁ, কত পাপী, এমন কি জগাই মাধাই খালি দুরাচার ছিল না, দয়াল নিতাইকে কলসির কানা মেরেছিল কিনা? হ্যাঁ, মেরেছিল। তা এত দয়ালু বিচার করা যায় কি? আপনাকে যদি এখন কেউ খালি এই রকম ঠেলে দেয়, হ্যাঁ, ঘুরে পড়ে আপনি মারতে যাবেন কিনা? হ্যাঁ, তাহলে সেই দয়ালের কোনো সীমা আছে? তাকে কলসির কানা মেরে দিয়েছে, তারপরে কি বলছে? বলে মারতে হয় তো আরো মারো, একবার নেচে হরি বলো। মারতে হয় তো আরো মারো, একবার নেচে হরি বলো। তারপরে আরো কি বলেছিল? মেরেছো কলসির কানা, তা বলি কি প্রেম দেব না? মারতে হয় তো আরো মারো, একবার নেচে হরি বলো।
বল। হ্যাঁ, দেখুন 88,000 ঋষিদের, কালকে শুনেছিলেন 88,000 ঋষি কোথায় বসে আছেন? কোথায় বসে আছেন? নৈমিষারণ্য। হ্যাঁ, মনে আছে। হরিবল, নৈমিষারণ্যে বসে আছেন। সেই 88,000 ঋষিদের মধ্যে 4 জন, সবাই একসঙ্গে বললে তো হাল্লাগুল্লা হয়ে যাবে। হ্যাঁ, 4 জন কে কে? সনক, সনন্দন, সনাতন, সনত কুমার। এনারা উঠেছেন, উঠে প্রশ্ন করছেন সূর্যকে। কি? তাদের 6টি প্রশ্ন ছিল। এই প্রশ্নগুলি খুবই ইম্পর্টেন্ট, আর এই 6টা প্রশ্ন নিয়েই পুরো শ্রীমদ্ ভাগবত। এই প্রশ্নগুলি খুব ধ্যান যোগে শুনবেন। প্রশ্ন করলেন কি এই 88,000 ঋষি, কি মানবের কল্যাণের জন্য শ্রেষ্ঠ সাধন কি? সর্বপ্রথম প্রশ্ন, মানবের কল্যাণের জন্য সর্বশ্রেষ্ঠ সাধন কি? প্রথম প্রশ্ন। আর দ্বিতীয় প্রশ্ন করলেন, পরমাত্মার নাম অজন্মা, তো অজন্মার জন্ম কি করে? তারপরে তৃতীয় প্রশ্ন করলেন, ভগবানের অবতার কয়টি? কেউ বলে 10টি, কেউ বলে 24টি। কয়টি অবতার ভগবানের? আর চতুর্থ প্রশ্ন করলেন কি, আমরা যখন মন্দিরে যাই, এখানে তো অত দেবতা নেই মন্দিরে, বাংলাতে এক এক মন্দির আছে, সব দেবতা আছে, রাম, কৃষ্ণ, কালী, দুর্গা, সব আলাদা আলাদা খোপ বানানো আছে। তো এই জন্য এই প্রশ্নটা করলেন কি, যখন আমরা মন্দিরে যাই, কৃষ্ণর পূজা করলাম, আরে দুর্গা তো রয়ে গেল। আচ্ছা, দুর্গার পূজা করলাম, আরে ভৈরব দেবতা তো রয়ে গেল। এইভাবে আমাদের ভ্রম হয় মন্দিরে গেলে। তো এমন কে একজন আছে, অল ইন ওয়ান, মানে যার পুজো করলে সবার পুজো হয়ে যায়। এই প্রশ্ন করছেন দেখুন ঋষিরা, যার পুজো করলে সবার পুজো হয়ে যায়। এবারে চতুর্থ প্রশ্ন আপনারা শুনলেন। আর পঞ্চম প্রশ্ন কি, বক্তা শ্রেষ্ঠ কে? যে কথাকে বাড়িয়ে বলে সে শ্রেষ্ঠ, না সূক্ষ্ম রূপে সবকিছু বলে দেয় সে শ্রেষ্ঠ? এটা প্রশ্ন। এবার লাস্ট প্রশ্ন ঋষিদের, কি ধর্ম স্থাপনের জন্য যখন রামকৃষ্ণের অবতার, ধর্মকে স্থাপন করে লীলা করে নিজের ধামে চলে গেলেন, স্বধামে, ধর্ম কার শরণে গেলেন? এই লাস্ট প্রশ্ন। কি বললেন? কি ভগবান রাম আর কৃষ্ণ ধর্ম স্থাপন করার জন্য আসেন, আর ধর্ম এখানে লীলা করে নিজের লীলা সম্পন্ন করে স্বধামে নিজের ধামে চলে গেলেন। তো ধর্ম কার শরণে গেলেন? এই 6টি প্রশ্ন। এই 6টি প্রশ্ন নিয়েই পুরো ভাগবত। তো আপনারা এই 6টি প্রশ্ন শুনলেন। এবারে সূর্যি তার গুরুপুত্রকে প্রণাম করছেন। গুরুপুত্রকে সুখদেব। ইয়ম প্রবজন্তম অনুপেতমপেত কৃত্যম দ্বৈপায়নো বিরহ কাতরয়া জুহাব পুত্রেতি তন্ময়তয়া তরয়োভিনেদুষ তম সর্বভূত হৃদয়ম মুনিমানতোস্মি।
তো সুখদেব জি জন্ম ঘটনা এখন বলছেন কি জন্ম, এই যে সুখদেব এনার জন্ম কি করে হলো সূর্যে শোনাচ্ছেন। এই সুখদেব আগে ছিলেন কোথায়? গোলক বৃন্দাবনে। সুখসারীর গল্প শুনেছেন তো আপনারা, হ্যাঁ? তো এই সুখদেব আগে ছিলেন কোথায়? গোলকে। গোলকে রাধা রানীর সঙ্গে ক্রীড়া খেলা করতেন। একবার রাধা রানী হাতে বসিয়ে নিয়ে বলছেন, বলো তো সার সুখ, কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ। তখন সুখ বলতেন কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ। আবার কখনো শ্রীমতী রাধা হাতে নিয়ে বলতেন, বলো তো সুখ, কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ। তখন সুখদেবজি বলতেন কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ। আবার যখন কৃষ্ণ হাতে নিয়ে সুখদেবকে বলতো, বলো তো সুখ, রাধে রাধে রাধে, তখন সুখদেব বলতেন রাধে রাধে রাধে। এখন এইভাবে করতে করতে গোলক বৃন্দাবনে একদিন রাধা রানী বলছেন, সুখ তোমাকে মর্তধামে যেতে হবে। বলছে মর্তধামে? না 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 না, ভগবানের মায়া আমাকে ধরে নেবে, আমি মর্তধামে যাব না। তখন বলছে না, তোমাকে যেতেই হবে, ভাগবত ধর্মের প্রচার প্রসার করতে হবে। তখন বলছে না, বিষ্ণুর মায়া আমাকে ধরে নেবে, আমি যাব না। তখন রাধা রানী ত্রিসত্য, ত্রিসত্য কি বলে এখানে, দিব্যি নাকি, ত্রিসত্য করে বললেন, আমি বলছি ধরবে না ধরবে না ধরবে না, বিষ্ণুর মায়া তোমাকে ধরবে না। রাধা রানী বললেন, তখন সুখদেবজি রাজি হলেন। আচ্ছা, রাজি কিরকম হলেন? এই ঘটনাটা বড় সুন্দর, মার্মিক ঘটনা। সুখদেবের জন্ম কথা, কি করে সুখদেব জন্ম নিলেন, খুব মনোযোগী শুনবেন। এখন ভগবানকে কিছু করতে হলে তো ওই নারদজিকে বাহানা করে দেন। এখন নারদজি কোথায় যাচ্ছেন? আচ্ছা, ওই যে সুখ আর সারি, তাদের ডিমটা কিন্তু ওই কৈলাস পর্বতে ডিম হয়ে পড়ে আছে। এখন এধারে ভগবান লীলা করার জন্য নারদজিকে বাহানা বানায়। এখন নারদজি চিন্তা করলো, আমি সবার সঙ্গে ঝগড়া লাগিয়েছি, হ্যাঁ, কিন্তু দেবী পার্বতী আর মহাদেবের মধ্যে একবারও ঝগড়া করাতে পারি না। এবার একটু যাই, তেল নুন লাগিয়ে আসি একটু মহাদেবকে। এখন নারদজি কীর্তন করতে করতে যাচ্ছেন, কি শ্রীমন নারায়ণ নারায়ণ নারায়ণ, শ্রীমদ নারায়ণ নারায়ণ নারায়ণ, শ্রীমন নারায়ণ নারায়ণ নারায়ণ, শ্রীমন নারায়ণ নারায়ণ নারায়ণ, ভজমন নারায়ণ নারায়ণ নারায়ণ, ভজমন নারায়ণ নারায়ণ নারায়ণ, শ্রীমন নারায়ণ নারায়ণ নারায়ণ, শ্রীমন নারায়ণ নারায়ণ নারায়ণ, বদ্রী নারায়ণ নারায়ণ নারায়ণ, বদ্রী নারায়ণ নারায়ণ নারায়ণ, শ্রীমন নারায়ণ নারায়ণ নারায়ণ, শ্রীমন নারায়ণ নারায়ণ নারায়ণ, শ্রীমন নারায়ণ নারায়ণ নারায়ণ, শ্রীমন নারায়ণ নারায়ণ নারায়ণ, নারায়ণ নারায়ণ
বেড়া করতে করতে নারদজি কোথায় পৌঁছলেন? কৈলাস পর্বতে। আর দেবী পার্বতীর গুরুদেব নারদ, হ্যাঁ, তো বলছে কোথায় ছিলেন এতদিন কোনো দর্শন পাই না আমরা, আপনি অনেক দিন আসেন না। বলছে দেখো, এই সংসারের লোক যে প্রেম করে, স্বার্থের প্রেম করে। বলে কেমন? বলে স্ত্রী স্বামীকে এই জন্যে ভালোবাসে কি, এই তো আমার ভরণ পোষণ দেখাশোনা করে, এটা স্বার্থ। আর পুত্র পিতাকে ভালোবাসে এই জন্য কি, বাবার সেবা করলে মরে যাওয়ার পরে তো সব আমার, হ্যাঁ, স্বার্থ। তো খালি মানুষদের না, ওই কি বলে, দেবতারাও স্বার্থবাদী। তাই তো তুলসীদাস বলছেন कि सुर नर मुनि सबकी यह रीति, सुर नर मुनि सबकी यह रीति, सारथ लागी करे सब प्रीति, सारथ लागी करे सब प्रीति। বলছেন সুর নর মুনি সব আর একই স্বার্থর জন্য প্রেম করে। এই জন্য আজকাল আমি ঘোরাঘুরি ছেড়ে দিয়েছি, বেশি ওধার যাই না। এই জন্য এতদিন পরে আসলাম। তখন পাদ্দর ঘা দিতে স্বাগত করে নারদজিকে পার্বতী আসন দিলেন। আর আসন দেওয়ার পরে পার্বতী জিজ্ঞাসা করছে, দেখুন কে কাকে ভালোবাসে না বাসে আমি জানি না, কিন্তু আমার যে স্বামী ভোলে বাবা আমাকে এত ভালোবাসে যে আমি আপনাকে বলিয়ে বুঝাতে পারবো না। বলে এই পর্যন্ত আমাকে বলে দেয়, গোপনীয়ম 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 প্রয়ত্নত। দীক্ষার যে মন্ত্রটা গুরুদেব দেয় সেটা গোপন রাখতে হয়, কারো কাছে বলতে নেই। আমার স্বামী তো আমাকে এত ভালোবাসে গোপনীয় মন্ত্রটাও বলে দেয়। বলে আচ্ছা, ভালোবাসে তো ভালো কথা, কিন্তু নারদজি বলছে এইটা আজ পর্যন্ত বলেছে। বলে কি? বলে ওনার গলায় যে মুন্ডের মালাটা কার? বলে না তো দেবর্ষি, এতদিন তো এইটা কোনোদিন বলে না, ওই গলায় মুন্ডের মালাটা কার? তো বলে তাহলে কি প্রেম করে? ছাই প্রেম করে? এতদিন যার সঙ্গে থাকলেন গলায় গলিয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছে, হ্যাঁ, ওইটা জানো না, তাহলে কি ছাই প্রেম করে? দুর্গা পার্বতীর মাথা খারাপ। বলছে আজকে আসতে দাও বাড়ি, আমি দেখছি। এখন ভোলে বাবা তপস্যায় ছিলেন, নারদজি নুন মির্চি লাগিয়ে দিয়েছে। হ্যাঁ, পার্বতী কি করলেন? কালো কুচালা ময়লা বস্ত্র পরে কোপ ভবনে গিয়ে বসলেন। আর এধার একদম ময়লা বস্ত্র পরিধান করে দেবী পার্বতী মানে কি করেছেন? রাগান্বিত হয়ে গেছে, ক্রোধ এসে গেছে মনের মধ্যে। হ্যাঁ, যাকে আমি এত ভালোবাসি সে কিনা আজ পর্যন্ত এইটা বলে না গলায় মুন্ডের মালাগুলো কার? তো মহাদেব আসলেন কিছুক্ষণ পরে তপস্যার থেকে। দেবী পার্বতী তুমি কোথায়? এধার ওধার খুঁজছেন ভোলে বাবা, কোথাও দেখলেন না। কিন্তু দেখলেন আজ কোথায় বসে আছেন? কোপ ভবনে। কোপ ভবন আপনারা জানেন কি? কোপ ভবনটা, কোপ মানে রাগ, আর ভবন মানে ঘর। বুঝতে পারলেন তো? কোপ ভবন, আগেকার যুগে যখন মানুষ ঘর বানাতেন তখন আলাদা একটা ঘর বানাতেন। যখন কেউ রেগে যাবে ওই ঘরে গিয়ে বসবে,
আজকাল আজকাল আর বানানোর দরকার হয় না। কেন? বলে কিচনে দেখো তো নাকের উপরে রাগ, হ্যাঁ, বেডরুমে দেখো নাকের উপরে রাগ, সব সময় সব জায়গায় রেগেই আছে আজকাল তো, হ্যাঁ। এই জন্য আর আলাদা করে লোক বানায় না কোপ ভবন, সব জায়গায়। তো পার্বতীকে বলছে, দেবী পার্বতী বলে হ্যাঁ হ্যাঁ হয়েছে, থাকতে দাও। বলে পার্বতী, আজকে তুমি এইভাবে ময়লা মলিন বস্ত্র পরে কোপ ভবনে, কি ব্যাপার? বলে থাকতে দাও, থাকতে দাও, কপটি। বলে আমি কপটি? আরে আমি তো কিছুই কপট করি না তোমার সঙ্গে। বলছে থাকতে দাও। বলে আমাকে কপট বলছো কেন? বলে কপট বলবো না। এই যে গলায় মুন্ডের মালাটা পরে আছো, এটা কার মালা? আজ পর্যন্ত আমাকে বলেছ? তখন ভোলে বাবার চোখে জল আসলো। কেন? বলছে দেবী পার্বতী, তুমি জানো তুমি যতবার এই দেহ ছেড়েছ, তোমার মুন্ডের মালা এই আমার গলায়, তোমাকে এত ভালোবাসি। তুমি যতবার দেহের পরিত্যাগ করেছ, তোমারই মুন্ডের মালা এই ঘুরে বেড়াচ্ছি, যাতে কি তোমার স্মৃতি সব সময় থাকে। এই জন্যে আমি। দেবী পার্বতী বলছে তাহলে ঠিক আছে, কিন্তু তুমি তো তাহলে মহাকপটি। বলছে কেন? বলছে আমি এতবার মরেছি, আমার মুন্ডগুলো মালা করে পড়ে আছো, তুমি কি একবার মরো না? বলছে না। কেন মরো না? বলছে আমি অমর কথার পান করেছি, আমি ভাগবত কথার পান করেছি, এই জন্য আমার মৃত্যু নেই, আমার মৃত্যু নেই। তখন দেবী পার্বতী বলছে আমি এতবার মরেছি আর তুমি একবারও মরো নাই। তখন ভোলেনাথ বললেন আমি অমর কথার পান করেছি, আমি কৃষ্ণ কথা পান করেছি, রাম কথা পান করেছি, এই জন্য আমার মৃত্যু নেই। তখন দেবী পার্বতী বলে তাহলে আমাকে শোনাও ওই অমর কথা। তখন বলে দেখো দেবী, আমি যেখানে সেখানে কথা শোনাই না, কথার অনেক নিয়ম আছে, উপযুক্ত শ্রোতা অধিকারী শ্রোতা না হলে আমি কথা শোনাই না। তা বলছে দেখো আমাকে তো কথা শোনাতেই হবে। তো বলে ঠিক আছে তোমাকে শোনাবো, কিন্তু আমার কতগুলো নিয়ম আছে। বলে কি? বলে আমি যখন কথা শোনাচ্ছি মাঝখানে খানে হুঙ্কার ভরতে হবে। কি? হ্যাঁ শুনছি, ওম ওম, এইভাবে তুমি শুনছো কিনা আমি জানতে চাই। হ্যাঁ। তখন দেবী পার্বতীকে বলল তুমি আগে প্রথমে দেখো কি এই কৈলাস পর্বতে কোনো অনাধিকার শ্রোতা কেউ তো নেই, ভালো করে দেখো। দেবী দুর্গা খুব দেখলেন চারতরফ, কিছুই দেখতে পেলেন না, কিন্তু সেই যে সুখের ডিম পড়ে আছে, এখন ডিম পড়ে আছে, বলে না প্রদীপের নিচেও অন্ধকার থাকে। হ্যাঁ, তো দুর্গা সব জায়গায় দেখলেন কিন্তু ওই ডিমটা দেখতে পেলেন না। এখন দেবী দুর্গা বসে গেছেন কথা শুনতে, আর ভোলে বাবা কথা শোনাচ্ছেন। আর কথা শোনাতে শোনাতে দেবী পার্বতী মাঝে মাঝে শ্রীমদ্ ভাগবতের কথা শুরু হয়েছে, আর কথা শুনতে শুনতে দেবী পার্বতী ও ও হ্যাঁ শুনছি,
মাঝে মাঝে এবারে হুঙ্কার দেয়। তখন ভগবান ভোলেনাথ দেবাদিদেবী মহাদেব প্রথম দিন কথা করলেন, দ্বিতীয় দিন কথা করলেন। প্রথম দিনের কথা শুনেই কিন্তু ওই যে ডিমটা পড়েছিল ওর ভেতর থেকে সুখদেব প্রকট হয়ে গেছেন। বলো সুখদেব জি মহারাজ কি জয়। এইবারে ওই কথা কিন্তু মহাদেবের কাছে শুনেছেন সুখদেবজি সর্বপ্রথম। এখন এইভাবে প্রথম দিনের কথা, দ্বিতীয় দিনের কথা, তৃতীয় দিন গেল। দেবী পার্বতী ওম ওম শুনছে, এইভাবে চলছে। এখন চতুর্থ দিন কৃষ্ণের জন্ম খুব ভালো করে শুনলেন। আর পঞ্চম দিন নন্দোৎসব, তাও শুনলেন। কৃষ্ণের বাল্যলীলা শুনলেন। কিন্তু ষষ্ঠম দিন, সেই দিনের কথা একটু জ্ঞান বৈরাগ্যের কথা। আর জ্ঞান বৈরাগ্যের কথা হলে ভগবান কৃষ্ণ উদ্ধবকে উপদেশ করছেন। তো জ্ঞান কি, বৈরাগ্য কি, সন্ন্যাস কি, একটা শুষ্ক কথা, রস নেই। তো এই কথা শুনতে শুনতে পার্বতী ঘুমিয়ে পড়লেন। আর কেউ ওম ওম করছে না। তখন সুখদেবজি চিন্তা করলো কথা তো বিশ্রাম নিয়ে নেবে, কারণ মাতা পার্বতী ঘুমিয়ে পড়েছে। তখন পেছন থেকে ওই সুখদেবজি মাতা পার্বতীর স্বরে ওম ওম হ্যাঁ শুনছি, এইভাবে মাতা পার্বতীর স্বরে হুঙ্কার ভরছেন সুখদেবজি। এখন 6 দিন, সপ্তম দিন অন্তিম কথা। সপ্তম দিন শ্রীমদ্ ভাগবত বিশ্রাম হলো। আর বিশ্রামের পরে মাতা পার্বতী কি করলেন? ভগবান ভোলেনাথ দেবাদিদেব মহাদেব জয়কারা দিলেন। জয়কারা বলো শ্রীমদ্ ভাগবত মহাপুরাণ কি জয়। আর যেই জয়কারা দিয়েছেন পার্বতীর ঘুম ভেঙে গেছে। তখন পার্বতীর যখন ঘুম ভেঙে গেছে, বলছে হ্যাঁ প্রভু, তারপর কি হলো? আপনি শোনাচ্ছিলেন যে জ্ঞান কি, বৈরাগ্য কি, আর সন্ন্যাস কি, তারপরে কি হলো? বলে কেন? আমি তো কথা শুনিয়ে দিয়েছি 7 দিনের। তুমি কোথায় ছিলে? বলে আমি তো ঘুমিয়ে পড়েছিলাম। বলে তাহলে অহংকার কে ভরছিল? হুঙ্কার। তখন মহাদেব এধার ওধার চারদিকে দেখলেন যে পেছনে সুখ পক্ষীর বাচ্চা বসে আছে। আর সেই সুখ পক্ষীকে দেখে মহাদেব ক্রোধান্বিত হলেন। আরে আমার ব্রহ্মবিদ্যার চুরি! তখন মহাদেব কি করলেন? ওই ত্রিশূল নিয়ে আগে আগে সুখদেবজি আর পেছনে পেছনে মহাদেবজি। আগে আগে সুখদেব উড়ে চলে যাচ্ছেন, আর পেছনে মহাদেব ত্রিশূল নিয়ে পেছনে পেছনে যাচ্ছেন। আর যেতে 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 বদ্রীনাথের গুফা, যেখানে ব্যাসজির গুফা বদ্রীনাথ ধামে, এই ব্যাসজি কি করলেন? ব্যাসজির পত্নী বিটকবা দেবী স্নান করে চুল ঝাড়ছিলেন। আর চুল ঝাড়ার সময় দেখবেন অনেক নারীদের মুখ খুলে যায়। খুলে যায় কিনা? তো সেই মুখ খুলেছে, আর সুখদেবজি ওই মুখের ভিতর দিয়ে প্রবেশ করলেন। বলো নিতাই গৌর প্রেমানন্দে, বলো সুখদেবজি মহারাজ কি জয়। আর যেই মায়ের গর্ভে ঢুকলেন সুখদেবজি, তারপরে ওই মহাদেব মারতে যাচ্ছে। হ্যাঁ, ব্রহ্মবিদ্যার চুরি করেছে। আর তখন ভোলেনাথ এই হাত, ওই ব্যাসজি এই হাতটা ধরলেন ভোলেনাথের। আর হাত ধরে বললেন, কি বললেন? বলে তুমি থাকতে তো ভোলা তো ভোলাই,
বলে কি হয়েছে, মারতে চাইছো কেন, কারণটা কি? বলছে আমার ব্রহ্মবিদ্যার চুরি করেছে, আমি একে ছাড়বো না। বলে আচ্ছা, ব্রহ্মবিদ্যার অমর কথার চুরি করেছে? বলছে হ্যাঁ। তা অমর কথার যে চুরি করেছে সে তো অমর হয়ে যাবে, সে আর মরে নাকি? তাহলে থাকতে দাও। তখন ওই কি করলেন, ভোলে বাবা চলে গেলেন ওখান থেকে ছেড়ে। এবার তো ভোলে বাবার যে স্বভাবটা কত সুন্দর, হ্যাঁ? আসুন, ভোলে বাবা পরম বৈষ্ণব, বৈষ্ণবের চূড়ামণি, সব থেকে শ্রেষ্ঠ বৈষ্ণব হলেন ভগবান ভূতনাথ ভোলেনাথ। তো ভোলেনাথের একটু গুণগান করা যাক। ও ভোলা नाथ से निराला कोई और नहीं, भोला नाथ से निराला कोई और नहीं, ओ भोला नाथ से निराला कोई और नहीं, भोलानाथ से निराला कोई और नहीं, और नहीं, ओ भोला नाथ से निराला कोई और नहीं, भोला नाथ से निराला कोई और नहीं। श्री राम है। डमरू डम डम बोले अगम निगम के भेद वो खोले, उनका डमरू डम डम बोले अगम निगम के भेद है खोले, इनका डमरू डम डम बोले अगम निगम के भेद वो खोले, उनका डमरू डम डम बोले अगम निगम के भेद खोले, ऐसा डमरू बजाने वाला, ओ ऐसा डमरू बजाने वाला कोई नहीं, वो भोला नाथ से निराला कोई और नहीं, भोला नाथ से निराला कोई और नहीं। श्री राम है। जब जब करवट बदले आप चमकते अगले पिछले, माया जब जब करवट बदले पाप चमके अगले पिछले, माया जब जब करवट बदले पाप चमकते अगले पिछले, माया जब जब करवट बदले पाप चमके अगले पिछले, ऐसा दुनिया का रखवाला, हो ऐसा दुनिया का रखवाला कोई नहीं, भोला नाथ से निराला कोई और नहीं, भोलेनाथ से निराला कोई और नहीं। श्री राम है।
একবার সবাই হাত উঠাবেন উপর দিকে, আর উপর দিকে হাত তুলে কি বলবেন? ওম নমঃ শিবায়, ওম নমঃ শিবায়, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ওম নমঃ শিবায়, ওম নমঃ শিবায়, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ওম নমঃ শিবায়, ওম নমঃ শিবায়, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ওম নমঃ শিবায়, ওম নমঃ শিবায়, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ওম নমঃ শিবায়, ওম নমঃ শিবায়, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ওম নমঃ শিবায়, ওম নমঃ শিবায়, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ওম নমঃ শিবায়, ওম নমঃ শিবায়, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ওম নমঃ শিবায়, ওম নমঃ শিবায়, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ওম নমঃ শিবায়, ওম নমঃ শিবায়, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ওম নমঃ শিবায়, ওম নমঃ শিবায়, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ওম নমঃ শিবায়, ওম নমঃ শিবায়, ओम नमः शिवाय, ওম নমঃ শিবায়, ওম নমঃ শিবায়, हर हर भोले नमः शिवाय, হরে ভোলে নমঃ শিবায়, हर हर भोले नमः शिवाय, হরে হরে ভোলে নমঃ শিবায়, हर हर भोले नमः शिवाय, হরে হরে ভোলে নমঃ শিবায়, नमः शिवाय, ওম নমঃ শিবায়, ওম शंकर भगवान की जय नमः पार्वती पतये हर हर